Let's pray actually. Come. Thank you, gracious Father. Lord, we just want to come before you, Father, in the name of your Son Yeshua, Father. We want to praise you, we want to thank you, we want to give you all the glory. Lord, you who search all our hearts, who looks deep into the hearts of all mankind. Lord, may we find kindness and grace in your eyes, Lord. Thank you for this time. Thank you for this opportunity and this window that you have given us to work for you, Lord, and to learn and to teach for you, Lord, that your children and that your sheep may be fed. We come at this time into your precious hands, Father. Lord Jesus, as you brought us together, as you bound us with a common purpose and a common goal, Lord, let your anointing flow upon us, Lord. You fill us with your wisdom and your understanding and your grace, that we may be able to do your will. Put everything into your precious hands, Father. To your precious hands, Lord Jesus. Thank you. Thank you once again, Father. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Shalom. Good evening, Khavrim. I know we missed last Wednesday because of some technical problem, Thursday, in fact. Uh, but we are here back again and welcome in the name of Yeshua. सर्वांना शलोम आणि शुभ संध्या. मागच्या गुरुवारी काही टेक्निकल प्रॉब्लेम्स असल्यामुळे आपला क्लास झाला नव्हता, परंतु आज पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे येशूच्या नावामध्ये. Now, we have been studying the Gospel of John and we've come to chapter 3. And in chapter 3, we've been introduced to this person by the name of Nakdimon, or which is translated as Nicodemus. आणि आपण योहान शुभवर्तमानाच्या पुस्तकातील 3ऱ्या अध्यायापर्यंत पोहोचलो होतो आणि नकदिमोन किंवा ज्याला निकोदेमस म्हटलेलं आहे अशा व्यक्तीबद्दल आपल्याला पाहायचं आहे किंवा त्याबद्दल थोडंसं माहिती आपण घेतली होती. Now, Nakdimon, in the writings and the literature of the Jewish nation, Nakdimon was one of the greatest of the sages or greatest of the Pharisees of Israel during the time of Jesus. आणि जर यहुद्यांच्या काळाविषयी आणि त्यांच्या इतिहासाविषयी पाहिलं तर निकोदेमस हा जो व्यक्ती आहे हा परुषी होता आणि तो एक यहुद्यांचा मोठा अधिकारी होता आणि ज्ञानी असा व्यक्ती तो होता. Many stories have been written about Nakdimon in Jewish literature, and many very interesting tales and interesting rulings have been given by Nakdimon, which is not part of the Bible. आणि निकोदेमस बद्दल अनेक गोष्टी, त्याच्या कथा आणि त्याच्याबद्दलची अनेक माहिती यहुद्यांच्या निरनिराळ्या पुस्तकांमध्ये लिहिण्यात आलेली आहे, परंतु पवित्र शास्त्रामध्ये त्याचा उल्लेख आपल्याला सापडत नाही. So it only mentions Nicodemus in the Bible, and that itself is a great honor for the stature and the recognition of this man. आणि हा जो व्यक्ती आहे ह्याचं नाव पवित्र शास्त्रामध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे, त्याच्याबद्दल लिहिण्यात आलेलं आहे. त्याच्यावरूनच आपल्याला कळतं की ह्या गोष्टीमुळे त्याला देखील एक मान सन्मान आणि एक चांगलं वलयांकित असं ते नाव होतं, हे आपल्याला कळतं. There are a lot of stories about some wonderful things that God has done, some kind of very simple miracles that God done that involves Nakdimon 2000 years ago. आणि जवळ-जवळ 2000 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे आणि प्रभूने जे अनेक चमत्कार किंवा खूप अद्भुत अशा गोष्टी केल्या, त्यापैकी पुष्कळ गोष्टींचा संबंध, काही गोष्टींचा संबंध जो आहे तो ह्या व्यक्तीबरोबर आहे. One of the historical facts of Nakdimon uh, is about an issue about water in Jerusalem. आणि निकोदेमसाबद्दल एक ऐतिहासिक सत्य जे आहे अ, अ, इस्रायलांच्या इतिहासामधलं म्हणजे त्या ठिकाणामध्ये पाण्याविषयीच्या ज्या समस्या होत्या त्याच्याशी त्याचा संबंध होता. There was a time 2000 years ago where there was a great drought in the land of
Israel and the land of Jerusalem. आणि 2000 वर्षांपूर्वी यरुशलेम आणि इस्रायलच्या भूमीमध्ये दुष्काळ असा पडलेला होता. And what the Roman rulers were doing in this thing was to build aqueducts, or literally water pathways from the Galilee into Jerusalem by way of building canals. आणि त्या काळामध्ये जे रोमन लोक होते आणि ते कनाल्स किंवा एक पाटबंधाऱ्यांच्या माध्यमामधून गालिलापासून ते यरुशलेमेपर्यंत पाणी आणण्याचं एवढ्या 2000 वर्षांपूर्वी त्यांनी ते कार्य हाती घेतलं होतं. Because during that time there was a great, Jyotsna, can you put your mic off, please? Yes, sir. There was a great drought of water, and therefore there was a lot of planning as to how to bring water into Jerusalem. कारण त्या काळामध्ये फार मोठा असा दुष्काळ पडला होता आणि ती समस्या होती की यरुशलेमेपर्यंत पाणी कसं घेऊन यायचं. So he, Nakdimon, being very friendly with the Jewish rulers and the Jewish generals in Jerusalem, would often go and converse, and he was and have a lot of rulings with them. आणि यहुदी जे वेगवेगळे अधिकारी होते, उच्च पदस्थ व्यक्ती होते, त्या सर्वांबरोबर निकोदेमसचं एकदम चांगले संबंध होते आणि तो नेहमी जाऊन त्यांच्याबरोबर मग चर्चा करत असे. So one summer, when there was no water in Jerusalem, he went and requested uh, the the Roman generals to take out water from these aqueducts that were brought by the Romans to Jerusalem and give it to the local people. आणि मग एका वेळेस असंच उन्हाळ्याच्या दुपार होती आणि पुष्कळ असा दुष्काळ पाण्याच्या समस्या होत्या. मग त्यावेळेस जो निकोदेम आहे त्याने जाऊन रोमी जे अधिकारी आहेत त्यांना विनंती केली, की त्यांनी हे जे पाण्याची सर्व व्यवस्था आणि पाटबंधारे केले होते आणि यरुशलेमपर्यंत त्यांच्यासाठी पाणी आणलं होतं. त्याने विनंती केली, की ते घ्यावं आणि हे यहुदी लोकांना सुद्धा देण्यात यावं ते पाणी. So initially they refused him, but then they said that if you do not replenish this water by a certain date, then we will go into the temple, take out all the temple funds from the temple, and we will build all our canals from the Galilee into Jerusalem. आणि मग त्यांनी अगोदर नाही सांगितलेलं. मग यांनी सांगितलं, की "नाही, तसं नाही. तुम्ही इतक्या-इतक्या समयापर्यंत आम्हाला जर पाणी पुरवलं नाही, तर आम्ही मंदिरामध्ये जे सर्व निधी जमा होतो, आम्ही तो घेऊ आणि मग हे सर्व कॅनल्स जे आहे किंवा हे पाण्याची सर्व पाटबंधारे बांधून आम्ही ते पाण्याचा पुरवठा सुरू करू." And Nakdimon made a promise to the Roman general saying, by this day there will be rain in Israel, and you will not need me to replenish your tanks of water. आणि मग निकोदेमस जो आहे त्याने रोमी अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं, की येणाऱ्या दिवसांमध्ये मी आजच तुम्हाला सांगतो, की येणाऱ्या दिवसांमध्ये यरुशलेमेमध्ये पाऊस पडेल आणि भरपूर पाणी उपलब्ध होईल आणि तुम्ही जे आम्हाला पाणी देताय आम्हाला त्याची परतफेड तो साठा करण्याची पाण्याची गरज पडणार नाही, असं तो म्हणाला. And you will not be able to enter into the temple and take out all the temple funds to build your canals. आणि तुम्हाला गरजच पडणार नाही, की तुम्ही आमच्या मंदिरामध्ये प्रवेश करताल आणि मंदिरामध्ये असलेला सर्व निधी तुम्ही जमा करताल आणि मग तुम्ही अधिक कॅनॉल्स बांधताल अशी गरजच पडणार नाही, असं तो त्यांना म्हणाला. So he took the water from the Romans and he gave it to the people, and the people were happy. And he was a very great popular figure among the local Jewish populace. आणि मग त्या रोमी अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या परवानगीने मग त्यांनी पाणी घेतलं आणि सर्व लोकांना दिलं. लोकं सुद्धा आनंदित झाले आणि म्हणून सामान्य लोकं सुद्धा आहे, अधिकारी आहे, सर्वांमध्ये हा एक खूप असं विशेष व्यक्तिमत्व होतं आणि तो प्रसिद्ध होता लोकांमध्ये. सर्व त्याला चांगले ओळखायचे. The day came when he said it's going to rain, and there were blue skies in the heavens. आणि त्यांनी सांगितलं होतं, की ह्या दिवशी पाऊस पडेल आणि त्या दिवसापर्यंत निळं असं आकाश होतं. And the Roman general was very, very happy because now he had a chance to go in and to take out all the money from the temple. आणि मग जो रोमी अधिकारी आहे तो अतिशय खुश झाला होता आणि त्याला वाटलं आता मला संधी मिळाली, की मी मंदिरामध्ये जाईल आणि मग तिथून सर्व निधी घेईल आणि मग ते पाण्याचं सर्व त्यांचं काम करतील. But just before the hour that was proclaimed,
clouds started gathering and it rained so heavily in Israel that it replenished all the water tanks in the land. परंतु ज्या तासाबद्दल त्यांनी सांगितलं होतं, बरोबर त्या तासाला पावसाची सुरुवात झाली आणि इतका मोठा भरपूर असा पाऊस त्या भूमीवरती पडला, की सर्व जे काही पाण्याचे प्रवाह होते आणि सर्व त्यांचे पण जे त्यांनी पद्धती बनवल्या होत्या, सर्व पाण्याचे साठे अगदी भरून गेले. Now, this happened not for the glory of Nakdimon, but this happened for the glory of God. आणि निकोदेमसाचं ह्याच्यामध्ये काही गौरव व्हावं म्हणून हे घडलं नाही, परंतु देवाचं, प्रभूचं गौरव व्हावं म्हणून ह्या गोष्टी घडल्या. Because God saved the temple and the funds in the temple. कारण प्रभूने मंदिर आणि मंदिरामधलं जे निधी आहे, त्या सर्वांचं रक्षण त्या दिवशी केलं. But God is a great God. He upheld the words of Nakdimon. आणि प्रभू महान आहे आणि त्याने निकोदेमसाच्या शब्दाची किंमत ठेवली. You know, if you are righteous in the sight of God, God will also uphold your words. आणि जर आपण देवाच्या दृष्टीने योग्य आणि नीतिमान असे ठरलो, तर प्रभू आपल्या शब्दांची किंमत करतो. Now, why am I telling you this about Nakdimon? Because Nakdimon is such a great figure in Israel during this time. Very great figure. आणि मी तुम्हाला या व्यक्तीबद्दल का सांगत आहे, कारण त्या काळामध्ये इस्रायलमध्ये तो खूप प्रसिद्ध असा मोठा आणि महान असा व्यक्ती होता. That is why the New Testament even mentions Nakdimon in its storyline. आणि म्हणून नवीन करारामध्ये सुद्धा त्याचं नाव घेऊन त्याचा उल्लेख करून वर्णन करण्यात आलेलं आहे. Now, verse 1 and 2 says, there was a man of the Parushim called Nakdimon, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know you are a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou wilt, except God be with him. Can you read verse 1 and 2? आणि जर आपण तिसरा अध्याय आणि पहिलं दुसरं वचन वाचलं, तर त्या ठिकाणात सांगितलेलं आहे, पुरुषांपैकी निकोदेम नावाचा एक मनुष्य होता. तो यहुद्यांचा एक अधिकारी होता. तो रात्रीचा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण देवापासून आलेले शिक्षक आहात, हे आम्हाला ठाऊक आहे. कारण ही जी चिन्हे आपण करिता, ती देव बरोबर असल्यावाचून कोणालाही करता येत नाही. Now, this man, Nakdimon, is such a great man in Israel that even he is so well respected and even honored of God in a certain way. But yet, he comes to our Lord Yeshua and with humility he tells Yeshua, we know that you have come from God because God is with you. Imagine he is of such great stature and he comes to our Lord Jesus because Jesus is divine. He knows who he's dealing with. आणि निकोदेम हा इतका प्रसिद्ध, इतका महान असं व्यक्तिमत्व त्यावेळेस त्या ठिकाणामध्ये होता. तरी सुद्धा त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे तो आला आणि तो म्हणाला, की तुम्ही गुरुजी आहात आणि तुम्ही देवापासून आलेले शिक्षक आणि अशा प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दलच्या गोष्टी त्याने बोलला. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ठायी एक दैवत्व होतं, तो महान असा होता. Why does he come to our Lord Yeshua? You know why? Because he knows the difference in trusting in God that God will look after the land of Israel and his people. He has seen it and experienced with his eyes. But in Jesus, in Yeshua, he's seeing Jesus operate in divinity and do things himself. So now he's confused and he doesn't understand how God works with him and how God is operating with Jesus. आणि तो एक महान व्यक्तिमत्व तर होताच आणि त्याने पाहिले होते देवाचे अनेक अनुभव घेतले होते, की इस्रायल लोकं जे आहे, यहुदी आहे यांच्यासाठी प्रभू कशा महान गोष्टी करतो. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताठायी असलेलं दैवत्व जे होतं, की प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः अद्भुत गोष्टी करत होता आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्तामधलं वेगळेपण होतं, हे त्याला जाणवलं आणि म्हणून प्रभू कसं करतो आणि काय आहे, ह्या सर्व गोष्टी जाणून घेण्यासाठी तो प्रभू येशूकडे आला होता. So this is mostly so misunderstood in amongst all of us, who have read this. We must understand how Jesus is educating Nicodemus in something spiritual. आणि ह्या गोष्टी आणि ह्याच्यामधल्या वचनांबद्दल पुष्कळ वेळेस अनेक गैरसमज होत असतात लोकांचे.
परंतु ही गोष्ट चांगल्या रीतीने समजून घ्यावं. प्रभू येशू ख्रिस्त उत्तम शिक्षक होता आणि तो निकोदेमसला ह्या गोष्टी देवाच्या वचनातून ज्या आत्मिक गोष्टी आहेत त्या कशा शिकवत आहे. And Jesus said unto him, Amen, Amen. I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. आणि तिसऱ्या वचन जर वाचलं तर त्या ठिकाणात येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्मल्यापासून कुणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. What does Jesus mean? Unless he is born again, he cannot see the kingdom of God. आणि नवीन जन्म झाल्या वाचून कोणाला देवाचे राज्य पाहता येत नाही असे बोलण्याद्वारे येशू ख्रिस्ताला काय सांगायचे होते. Now, this verse in itself can open up about 3 to 4 hours of explanation, which I'm not going to be able to do, my friends. But in very simple words, there is a renewal in the in a human being when he is born again. आणि हे एकच वचन जर मी एकदम सांगत राहिलो तुम्हाला तर मला 3-4 तास पण कमी पडतील. परंतु मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगतो, की प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या द्वारे मानव जातीच्या जन्मामध्ये सुद्धा काहीतरी नाविन्य असं उत्पन्न झालेलं आहे. Now I have to explain to you right from the foundations of a human being. The human being that God created has two souls that operate inside of him. One is the soul that comes from the earth, the nephesh, and the other is the divine soul or the breath that comes from God. आणि मनुष्याबद्दल जर सांगायचं ज्याला प्रभूने निर्माण केलेलं आहे, मी एकदम तुम्हाला सुरुवातीच्या गोष्टींपासून सांगतो, की त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचा जीव जो आहे तो काम करत असतो. एक मनुष्याचा जीव आहे, तो आहे त्याला नेफेश असं म्हणतात आणि जो देवापासून एक श्वास येत असतो तो. The nephesh that is from the earth, God formed from the earth like Adam, and that nephesh is the flesh and the blood that is pumping. It's the animal soul in every human being. आणि हे नेफेश जे आहे देवाने मनुष्याला मातीपासून घडवलं आणि त्याद्वारे ते झालेलं आहे आणि मनुष्याचं रक्त आणि मांस जे आहे ते आहे आणि त्याच्यामध्ये असलेलं रक्त आणि एक प्राण्यासारखा जो त्याचा जीव आहे तो. But the breath that comes from God, the neshama, the breath that comes from God, is the divine soul that leaves the presence of God the Father and comes to this earth and dwells within this physical body, this nephesh, and gives it activity and life. आणि नेशमा जो आहे जो देवापासून येतो, देवाचा श्वास आहे स्वर्गापासून येतो, तो ज्यावेळेस मनुष्यामध्ये प्रवेश करतो त्यावेळेस तो मनुष्याला कार्य करण्यासाठी सबळ करतो आणि त्याच्यामध्ये एक जीवन प्रदान करतो. Now, the spirit of man is when this neshama, the soul, starts emitting light and imitating the divine sparks that it's made of. आणि मनुष्याचा आत्मा जो आहे, तो त्याचा जो जीव जो आहे, तो त्याच्यामधून देवाचा जो स्वर्गीय असा प्रकाश बाहेर पडतो, तो आहे. And each human being on a daily basis keeps getting fed unconditionally the sparks of divine providence from God, pumping up and enabling the soul to live. आणि दररोजच्या दिवशी जे जिवंत मनुष्य आहे, आपल्या सर्वांना देवापासून तो श्वास प्राप्त होतो. त्याच्यापासून ते सामर्थ्य प्राप्त होतं आणि त्याद्वारे तो दररोजच्या दिवशी मनुष्य जिवंत राहू शकतो. As long as the sparks are coming in full from God, you are living and you are alive. It's the soul is made up of all these different sparks and light and divine essence from God Himself. आणि जशा काय त्या एक अग्नीच्या ठिणग्या किंवा देवापासूनचा जो प्रकाश आहे तो दररोजच्या दिवशी प्राप्त होत असतो आणि जोपर्यंत तो आपल्याला प्राप्त होत असतो तोपर्यंत मनुष्य जिवंत असतो. So on a 24-hour day,
the sparks start coming from the Father early in the morning. That's why early in the morning prayer is very important. And it lasts for us throughout the day. आणि मग देवापासून भल्या पहाटे मनुष्याला त्या जशा अग्नीच्या ठिणग्या किंवा तो जो प्रकाश आहे तो प्राप्त होतो. म्हणून पहाटेची प्रार्थना खूप महत्वाची आहे. आणि मग तो जो आहे तो दिवसभर किंवा 24 तासांसाठी मनुष्याच्या जीवनात कार्यरत राहतो. And towards the end of the day, the sparks become less and the body becomes tired and the nephesh becomes wearied and it needs to rest and sleep and refresh itself for the next day. आणि मग रात्रीपर्यंत मनुष्याचं शरीर सुद्धा थकतं आणि तो जो श्वास आहे तो कमजोर होतो आणि म्हणून मग मनुष्याला झोप घेणं गरजेचं वाटतं आणि त्याचा नेफेश जो आहे तो सुद्धा विश्रांती घेतो आणि मग दुसऱ्या दिवशी तो पुन्हा ताजातवाना होऊन उठत असतो. So every human being gets a certain amount of these sparks every day from God. These sparks which have the divine essence and that keeps us alive. आणि म्हणून दररोजच्या दिवशी देवाचं दैवत्व असलेल्या अशा जशा ह्या अग्नीच्या ठिणग्या आहेत त्या प्रत्येक मनुष्याला प्राप्त होत असतात आणि जोपर्यंत तो आपल्याला मिळत असतं आपल्याला ते जिवंत राहण्यासाठी मदत करत असतं. For an unbeliever who does not know God, who does not know Lord Yeshua, he also gets the sparks, but the quality of sparks to live is very, very different to the quality of sparks that come and is given to a believer. आणि प्रभूवर विश्वास ठेवणारे आणि विश्वास न ठेवणारे असे जे लोक आहे त्यांना मिळणाऱ्या ह्या गोष्टींमध्ये फरक आहे की जे देवावरती विश्वास ठेवत नाही त्यांना वेगळ्या प्रकारचं ही ऊर्जा देवापासून मिळते आणि जे प्रभूवरती विश्वास ठेवणारे आहेत त्यांना अधिक चांगल्या प्रतीची उत्तम अशी ऊर्जा देवापासून प्राप्त होते. So, an unbeliever gets very, very little light and very little divine essence to function in this world. Therefore, his nephesh, his earthly soul or the animal soul, is strong and he's doing all the wicked things in this world. आणि जो विश्वास न ठेवणारा व्यक्ती आहे त्याला देवापासूनचा दैवी प्रकाश फार कमी थोडक्या प्रमाणात मिळतो. ती ऊर्जा त्याला फार थोडक्या प्रमाणात मिळते आणि म्हणून त्याचा जो नेफेश जो आहे जो जनावरांचा असा सारखा आहे जो श्वापदांसारखा त्याचा जीव आहे तो म्हणून जास्त बलवान असतो आणि म्हणून मनुष्य जगातल्या आणि दुष्टाईच्या गोष्टी असे लोक जास्त करत असतात. Now, the process of being born again is when your soul starts getting more and more divine essence and divine sparks coming to you on a daily basis, and you start being now your renewal in your divine soul, and your divine soul starts getting stronger than your earthly soul. आणि म्हणून देवापासून अधिक प्रमाणामध्ये ती ऊर्जा आणि प्रकाश प्राप्त करून घेणं म्हणजे आपला नवीन जन्म नवीन जीवन प्राप्त होणं आहे की देवापासून अधिक प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होते आणि त्यामुळे देवाचं जे दैवत्व आहे त्याचं स्वर्गीयपणा आहे तो अधिक प्रमाणात प्राप्त झाल्यामुळे मग आपल्यामधील मनुष्य स्वभाव जो आहे त्याच्यामध्ये बदल होत असतो परिवर्तन आपल्या जीवनात घडायला लागतं. It's like a light that goes very dim and becomes very bright. This is exactly what's happened to each one of us. आणि जसं एक प्रकाश आहे आणि ऊर्जेचा स्रोत आहे आणि मग तो एकदम मंद असतो किंवा हळू-हळू प्रखर होतो किंवा मंद होतो अशी जी प्रक्रिया असती ती समजून ज्यावेळेस घेण्यात येते ह्या गोष्टी सेम अशाच आहेत. So, friends, this process of being born again is waiting in the presence of the Father and being renewed with these divine sparks that is being given on a daily basis. So, your full being from inside now is renewed on a daily basis till it reaches perfection for the world to come. आणि म्हणून आपण दररोजच्या दिवशी प्रभूकडून अधिक आणि अधिक ती ऊर्जा आणि त्याचा प्रकाश प्राप्त करून घेऊन आपल्या मनाचं दररोजच्या दिवशी नूतनीकरण करून आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवत देवाच्या येण्याच्या पर्यंत आपण त्या परिपूर्णत्वाकडे वाटचाल करणं हे आपलं कर्तव्य आहे.
So no man was able to accomplish this. No man was able to allow that divine soul, that neshama, to start overtaking and commanding the earthly soul in subjection and raising the earthly soul into glory. No man was able to do it. आणि जो नेशमा आहे देवापासूनचा प्राप्त होणारा जो जीव आहे त्याने आपल्या मनुष्याच्या असलेल्या जीवावरती वर्चस्व करून आणि मग त्याला परिपूर्णत्वापर्यंत न्यावं ही गोष्ट कुठल्याच मनुष्याच्या द्वारे घडत नव्हती. कुठल्याही मनुष्याला ते शक्य होत नव्हतं. The idea is that your divine soul starts exerting influence on your earthly soul and perfecting it and bringing it to remembrance and understanding of God and raising it to glory finally. आणि देवापासून मिळालेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्या मनुष्याच्या जीवामध्ये मग कार्य करतात आणि देवाच्या गौरवापर्यंत आपल्याला एका वरच्या पातळीपर्यंत घेऊन जातात आणि आपलं मग पुनरुज्जीवन करत असतात. Because no man was able to do it, our Lord Jesus came and gave us, empowered us by these divine sparks, and allowed us now to start getting renewed or born again in our soul, in our divine soul, and making us perfect for the world to come. आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतः प्रगट झाला. त्याने ते पूर्णत्वाचं असं कार्य केलं, परिपूर्ण होता तो आणि मग त्याने आपल्याला आता ती कुवत किंवा क्षमता दिलेली आहे, की त्याच्याद्वारे आपण ते कार्य सिद्ध करू शकू. देवाच्या पूर्णत्वापर्यंत आपण वाटचाल करू शकू, आपण पोहोचू शकू. Therefore, Jesus says in verse 3, he says, until this process does not happen in you, you're not going to be able to experience the power of the kingdom of God. You'll not be able to see the operations in the kingdom of God because these are not things that can be seen with the eyes. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याशी आता हेच बोलत आहे, की तुला नवीन जन्म झाला पाहिजे. म्हणजे ही प्रक्रिया जी आहे, ती तुझ्या जीवनामध्ये चालू होणं गरजेचं आहे किंवा ती आत्मसात करणं गरजेचं आहे. कारण देवाच्या राज्याच्या ज्या स्वर्गीय गोष्टी आहेत, त्या मनुष्याच्या नैसर्गिक डोळ्याने दिसत नाहीत. Nakdimon does not understand what Yeshua is saying. Now, imagine he himself is such a great person, but he himself is not able to understand the level of spirituality and divinity that Jesus is trying to explain to him, friends. आणि निकोदेमस हा स्वतः इतका महान आणि थोर असा व्यक्ती होता, तरी देखील प्रभू येशू ख्रिस्त किती अद्भुत, किती वरच्या पातळीच्या ह्या आत्मिक गोष्टी सांगत आहे, तो समजू शकला नाही. So he asked Jesus, he says, Lord, but tell me, how can a man who's old be born again? Does he have to go back into the womb of his mother to be born again? आणि मग 4थ्या वचनामध्ये निकोदेम त्याला म्हणाला, की म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल काय? असं विचारलं त्याने. Because he's trying to explain to him the regeneration of a human being in the spiritual soul. आणि प्रभूने त्याला मनुष्याच्या आत्मिक अशा जीवामध्ये असलेलं मनुष्याचं जे जीवन आहे याच्याबद्दल सांगत होता तो त्याला. Let me remind you of a story in the book of Genesis. मला तुम्हाला उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये असलेल्या एका गोष्टीची आठवण करून द्यावीशी वाटते. From the time Joseph has been missing and Yaakov is told that your son is dead, Yaakov dies in his soul. आणि ज्यावेळेस योसेफ ला विकण्यात आलं आणि मग याकोबाला त्यांनी सांगितलं, की तो तुझा मुलगा मेला आहे, असं त्याला सांगितलं त्यांनी आणि त्यावेळेस जसा काय याकोब त्याच्या जीवामध्ये मृतवत झाला. It is only 20 years after that when he is told, your son lives, and he sees the carts and the gifts that has been sent by his son. The Bible says that his spirit revived. आणि त्याच्यानंतर जवळ-जवळ 20 वर्षांनंतर जेव्हा त्याला सांगितलं, की तुझा मुलगा जिवंत आहे आणि मग त्याने सर्व गाड्या भरून जे काही त्याच्यासाठी बक्षीस आणि सर्व गोष्टी पाठवल्या होत्या, ते सर्व त्यांनी पाहिलं. त्याला खात्री झाली आणि देवाचं वचन सांगतं, की तो जसा काय आत्म्यामध्ये पुनर्जीवित झाला. If you're reading that in the original Hebrew, it means that there was a regeneration and a
a kind of spiritual birth that happened in Yaakov. आणि जर आपण मूळ अशा इब्री भाषेमध्ये वाचलं तर त्याचा अर्थ असा होतो, की त्याच्या जीवामध्ये जसा काय त्याचा पुनर्जन्म झाला आणि त्याद्वारे त्याला एक नवीन शक्ती संपादन झाली याकोबाला असं म्हटलेलं आहे. That signifies the born again experience, the born again thing of a Jew, when a Jew needs to be born again only through hearing of the Messiah. आणि एक यहुदी व्यक्ती आहे आणि त्याचा पुनर्जन्म होणं किंवा त्याचा नवीन जन्म होणं म्हणजे फक्त मसीहाचा आवाज ऐकण्याद्वारे ते होऊ शकतं. Okay, so I'm just trying to explain. So now in verse 5, hear what Jesus, can you read verse 5? आणि 5व्या वचनामध्ये मग येशूने उत्तर दिले, की मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, पाण्या वाचून व आत्म्या वाचून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही. Unless a man is born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. What does Jesus mean by this? आणि या वचनाला बोलण्याच्या द्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताला काय सांगायचं आहे? Now, water is a very uh, amazing thing that describes a divine aspect of God Himself. आणि पाणी जे आहे ते देवाच्या दैवत्वाबद्दल सांगणारं एक अद्भुत अशी गोष्ट आहे. The goodness, the grace, the kindness, and the love of God flows like a river out into all of creation. देवाचं चांगुलपण, त्याची दया, त्याची प्रीती, कृपा जी आहे ती त्याच्यामधून एखाद्या नदीप्रमाणे वाहत असते. God has made His divine essence flow into all of creation by way of a river, the river of life. आणि देवाने त्याच्यामध्ये असलेलं दैवत्व आहे ते मनुष्यापर्यंत ते पोहोचतं. त्याचा मार्ग म्हणजे ती जीवनाची नदी आहे. Therefore, whenever in the Bible you read about rain and dewdrops falling on the earth, it's about this river and this goodness and the essence of God itself flowing like water and coming and sustaining all of creation. आणि म्हणून पवित्र शास्त्रामध्ये आपण पाऊस किंवा दवबिंदू ह्यांच्याबद्दल वाचतो पाहतो, तर जसं काय देवाची ती कृपा, त्याची प्रीती, दया जी आहे, ती त्याच्यापासून स्वर्गातून मनुष्यांपर्यंत पोहोचवण्यात येते असं प्रतीक आहे ते. So the essence of who God is the water, and the spirit of God is His divestment of His presence. That means He can stretch out, like stretching out a hand. God can stretch out His influence into all of creation, and that influence is His Holy Spirit. आणि देवाचं जे सामर्थ्य आहे, ते जसं काय एक हात लांब केल्याप्रमाणे देवाने मनुष्यापर्यंत पोहोचवणं म्हणजे देवाचा असलेला पवित्र आत्मा आहे. Which means Jesus saying, unless a person experiences these two things, he cannot be renewed, because the state of a man in this world is decrepit and is dirty, is impure, and it does not, it's almost like a spiritual death a person is experiencing in this world. आणि म्हणून ह्या दोन गोष्टी पाणी आणि आत्मा आहे, याचा दैवी अनुभव मनुष्याला झाल्याशिवाय ते मनुष्याचं जे पृथ्वीवरचं जे जीवन जे नश्वर आहे, ते संपूर्ण अशुद्धता, मलिनतेने भरलेलं आहे. त्यापासून त्याला सुटका मिळत नाही आणि त्याच्याशिवाय तो देवाचं राज्य पाहू शकत नाही, असं त्याला सांगायचं आहे. So it's like a light bulb that is on in the minimum of light, very minimum of light, where it should have been burning in its fullness, but just minimum of light. God has kept all of humanity so that they will survive in this world. आणि जो देवाने ठेवलेला त्याचा प्रकाश आहे, तो अगदी मंद आहे संपूर्ण मानव जातीमध्ये आणि तो वाढीस लागला पाहिजे. परंतु तो मंद प्रकाश सुद्धा आपल्याला जिवंत ठेवू शकतो ह्या पृथ्वीवरती. So we also, I've explained this before, all of us, the spirit of man is like the lamp of God. If it's lit, it'll light up the entire environment. आणि मनुष्याचा जो आत्मा आहे, तो जसा काय देवापासून प्राप्त झालेला एक दिवा आहे आणि तो दिवा जर पेटता आहे, तर तो सर्वांना उजेड किंवा प्रकाश देतो त्याप्रमाणे आहे. In verse 6, Jesus says, that which is born of flesh is of flesh,
That which is born of spirit is of spirit. Simple. आणि 6व्या वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे, देवापासून जन्मलेले देह आहे आणि आत्म्यापासून जन्मलेले आत्मा आहे. अगदी सोप्या शब्दात त्यांनी सांगितलं. So you can be biologically born in a womb and come out of your mother's womb, and you're born in this world and grow like a big fat human being. But your spirit that is inside of you, the soul that's inside of you, is like a lamp that is not fully lit. It's a very dim light, almost being extinguished. आणि देहापासून जन्मणं म्हणजे मातेच्या उदरामध्ये घडण होऊन मग एखाद्या व्यक्तीचा जन्म होऊन मग ते एक मोठं असं व्यक्तिमत्व बनणं हा देहाचा जन्म आहे. आणि आत्म्याचा जन्म म्हणजे देवापासून प्राप्त झालेला जो दिवा आहे, तो प्रकाश आहे, तो अगदी मंद असा आहे आणि तो हळू त्याचा प्रकाश, त्याचं तेज वाढत जाणार. Now, I don't remember, but do you remember the verse where it says, I think it's in the Gospel of Luke, where it says that even a wick he will not put out. It talks about Jesus. Do you remember that verse? आणि येशू ख्रिस्ताने लूक मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की जी वात आहे ती सुद्धा तो बाहेर काढणार नाही. Do you remember that verse, Kaveri? नो. I don't know where that verse is. I just remember it just came to my mind. So that even a dying wick he will not put off, it says. अच्छा. आणि त्याने म्हटलेलं आहे की मिणमिणती वात जी आहे ती तो विझवणार नाही असं त्याने त्या ठिकाणामध्ये सांगितलेलं आहे. If you remember it, we'll read it later. Okay. So what I'm trying to tell you is that every human being is like this dim wick that is almost dying out. But it takes our Lord Jesus to come and light it and light us up into everlasting, that divine spark back to God. आणि मग ती एकदम कमी झालेली अशी जी वात आहे ती सुद्धा त्याला तो एक कृपा पुरवून देईल आणि मग ती तो बंद करणार नाही, ती विझू देणार नाही, तर ती प्रखर व्हायला त्याला मदत करेल. So while the Jewish people were doing all the physicalities and they were getting all the blessings of God and they were witnessing the miracles of God in their lives in the land, they were not being spiritually regenerated and not being spiritually reborn again. It was a new thing for them. आणि आत्म्याच्या द्वारे त्यांचा नवीन जन्म व्हावा अशा गोष्टी म्हणजे प्रभू करेल आणि त्याद्वारे त्यांचा नवीन जन्म त्यांना शक्य होईल असं म्हटलेलं आहे. So now Jesus has come and he's going to light all the Jewish people. And with them, he's also going to light those people from the nations who come to him and light them back and bring them into perfection back to the Father. आणि मग प्रभू जो आहे तो मनुष्यांकडे येईल, त्यांना पुन्हा एकदा त्याचा प्रकाश त्यांच्या जीवनामध्ये टाकेल आणि त्यांना पित्याकडे पुन्हा घेऊन येईल आणि मग त्याच्याद्वारे त्यांचे जीवन प्रकाशित होतील. Can you read verses 7, 8, and 9? आणि आपण 7, 8 आणि 9 ही वचनं वाचूया. तुम्हाला नव्याने जन्मले पाहिजे असे मी तुम्हाला सांगितले, म्हणून आश्चर्य मानू नका. वारा पाहिजे तिकडे वाहतो आणि त्याचा आवाज तुम्ही ऐकता, तरी तो कोठून येतो व कोठे जातो हे तुम्हाला कळत नाही. जो कोणी आत्म्यापासून जन्मलेला आहे त्याचे असेच आहे. निकोदेम त्याला म्हणाला, या गोष्टी कशा होऊ शकतील? When Nicodemus does not understand this, he asks our Lord Yeshua, he says, how is this possible? How is all this possible? Can you please tell me? Then Jesus says in verse 10, you are such a great teacher and master in Israel, and you don't know these things? आणि मग त्याने निकोदेमसला ह्या गोष्टी कळत नव्हत्या. तो म्हणाला कसं होईल? आणि मग 10व्या वचनात प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला उत्तर दिलं आणि म्हटलं की तुम्ही इस्रायलाचे गुरु असूनही तुम्हाला या गोष्टी समजत नाही काय? So what I'm trying to explain to you is who Nicodemus is, what is his stature, how great a person is he among the Jews, and yet he is not of the understanding, the wisdom and knowledge of the divinity of God, friends. आणि आपण आतापर्यंत पाहिलं की निकोदेमस कोण आहे? तो किती थोर व्यक्तिमत्व आहे यहुद्यांमध्ये, इस्रायलमध्ये आणि त्याने काय गोष्टी केल्या ते पाहिलं आणि तो कसा प्रभूकडे आला आणि आता प्रभू येशू ख्रिस्त त्याला काय गोष्टी सांगत आहे, पण त्याला त्या गोष्टी समजत नाहीत. And 11 and 12, Jesus says to me, says, if I have told you earthly things and you do not believe it,
how shall you believe if I tell you things of the heaven, of heavenly things? आणि मग अ, 11व्या वचनात म्हणतो, "मी तुम्हाला खचित सांगतो, जे आम्हाला ठाऊक आहे ते आम्ही सांगतो आणि ते आम्ही पाहिले त्याविषयी साक्ष देतो. पण तुम्ही आमची साक्ष मानित नाही." असं म्हटलेलं आहे. So we are seeing now a process of being born again, friends. We've seen a process of how a human being needs to rectify his soul, because the earthly soul does not know God. आणि आता आपण पाहिलं, की मनुष्याच्या जीवामध्ये त्याने कशी सुधारणूक करावी आणि तो प्रकाश प्राप्त करावा. कारण जो मनुष्याचा जगिक जो जीव आहे, त्याला प्रभू ठाऊक नाही. Now, these sparks that come every day and empower our neshama, empower ourselves to live every day, is accounted by God for us on a daily basis. आणि नेशमा जे आहे त्याच्या रूपात मिळणारी देवापासूनची जी ऊर्जा आहे, जी आपल्याला दररोजच्या दिवशी प्राप्त होत असते, आपल्यामध्ये ती भरली जात असते आणि आपल्याला त्याचा हिशोब देवाला द्यायचा आहे. When we cross a certain point where these sparks are coming from God and we misuse our lives, then God starts reducing that sparks and then starts returning that soul back to Him. आणि मग पुष्कळ वेळेस देवाच्या मर्जीप्रमाणे जर गोष्टी घडल्या नाहीत, तर देव जो आहे, ही ऊर्जा आहे आपल्याला मिळणारी, ही हळू-हळू कमी करायला लागतो आणि मग तो जो जीव आहे, तो पुन्हा देवाकडे जाण्याची तयारी सुरू होते. If you live by utilizing these sparks and use it for the kingdom and for goodness and holiness and righteousness, then you are counted great in the kingdom of God. आणि जर आपण ते देवापासून प्राप्त होणारी जी ऊर्जा आहे, ती चांगल्या गोष्टींसाठी, देवाच्या राज्यासाठी आणि देवाचं नीतिमत्व, धार्मिकता, त्याची पवित्रता ह्या सर्व गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी, चांगल्या कामासाठी जर त्याचा उपयोग केला, तर देवाच्या राज्यामध्ये नक्कीच चांगलं असं प्रतिफळ मिळणार आहे. And if we misuse these sparks and create all unrighteousness and sin in our lives, then God stops sending us the quality of sparks to come back in rectification to Him. And He starts now the process of returning your soul back to Him. आणि जर आपण देवापासून ही प्राप्त होणारी ऊर्जा जी आहे, ती देवाला न आवडणाऱ्या आणि सर्व वाईट आणि अधर्माच्या अशा गोष्टी करण्यामध्ये, अनीतीचे असे कृत्य करण्यामध्ये जर ती आपण त्याचा उपयोग करत असू, तर त्यानंतर देवाला ते आवडणार नाही. तो ती ऊर्जा कमी करेल आणि मग त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये तो जो जीव आहे, तो देवाकडे पुन्हा जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते. So, the process of dying in this world, when a person dies in this world, the process of death starts many years before the actual departation of the physical body. आणि जगामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा ज्यावेळेस मृत्यू होतो, तर त्याच्या त्या मृत्यू होण्याच्या कितीतरी वर्ष अगोदरपासून त्याची ह्या जगामधून जाण्याची प्रक्रिया देवापासून चालू होत असते. Because God, at some point of time, has stopped giving those sparks and then has now accounted that soul to return back to Him. It can take 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. The end result is that soul finally leaves the body and goes back to God. आणि 5 वर्ष, 10, 15, 20 कितीही वर्ष लागू शकतात. प्रत्येकासाठी वेगवेगळं असतं. परंतु सरते शेवटी काय आहे, की देवापासूनची ऊर्जा येण्याचं एकदम बंद होईल आणि तो जीव जो आहे, तो देवाचा देवाकडे पुन्हा जाईल. And depending on the intensity and the implication of the sin that soul is doing, that speed of returning back to God can be hastened faster or it can be prolonged if there is a certain amount of repentance and certain amount of asking for mercy from the Father. आणि जर एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये पश्चात्ताप आहे, देवापासून ते कृपा मागत आहे, तर कदाचित त्या व्यक्तीसाठी तो काळ अधिक त्याला मिळू शकतो, ती कृपा अधिक मिळू शकते किंवा एखादा व्यक्ती जर नाहीच देवाच्या गोष्टींमध्ये, तर त्याला कमी काळ पण मिळू शकतो. Now, when a person dies suddenly, like an accident or gets murdered or something very suddenly, death,
that is so grave in the sight of God. It's such a great sin because that is not in the process that God has intended human being to live on the earth, because it's not God's will for that soul to return back. आणि पुष्कळ वेळेस कोणाचा तत्काळ मृत्यू होतो. कदाचित काही अपघात होत असेल किंवा खून होतात, अशा प्रकारच्या गोष्टी घडतात आणि तत्काळ मृत्यू होतो आणि त्यावेळेस प्रभूला वाईट वाटतं, कारण कुठल्याही जीवाने असं तत्काळ त्याच्याकडे यावं अशी त्याची इच्छा नाही. It is you and me or somebody who's committing a murder and a sin to to separate the eternal from the mortal of a human being. आणि कोणीतरी ते पाप करत आहे किंवा चूक करत आहे, तर खून करण्याची त्या व्यक्तीची आणि दैवी आणि मनुष्याच्या गोष्टी ह्या दोघांमध्ये तो व्यक्ती एक प्रकारचा अ, एक फरक असा उत्पन्न करतो किंवा त्यांच्यामध्ये तो भेद असा उत्पन्न करतो. Because that soul has not been given the opportunity or the chance to rectify itself while living on this earth. It's been denied that opportunity. आणि Understand what I'm saying? अचानक अशा केलेल्या गोष्टींमुळे तो व्यक्ती पृथ्वीवरती असताना त्या व्यक्तीला शेवटचा एक पश्चाताप करणं, देवाकडे जाणं आणि ह्या गोष्टींची त्या व्यक्तीला संधी मिळत नाही तत्काळ घडलेल्या गोष्टींमुळे. So God takes special cognizance of these souls. आणि मग अशा जीवांचा प्रभू एक विशेष अशी दखल घेतो. Mm. You have to understand this in very spiritual context. We're not talking about an earthly context now, friends. आणि आता मी ह्या जगिक गोष्टींबद्दल बोलत नाही, तर आपण आत्मिक दृष्टीने ह्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. So, all I want to share with you all today is that each one of us are on this process. We are on this journey of rectifying our earthly soul and bringing it under subjection of the divine soul that God has given us. आणि आपण सर्वजण ह्या प्रक्रियेमध्ये आहोत, की आपला जो जगिक जो दैहिक असा जो जीव आहे, तो आपण देवापासून प्राप्त झालेला स्वर्गीय जो जीव आहे, त्याच्याशी जोडला जावा आणि आपल्या जीवनात ती परिवर्तनाची प्रक्रिया घडावी. If your earthly soul that does not know God empowers your divine soul, it will take the divine soul and go down into the grave, into hell. आणि जर जगिक जो जीव आहे त्याने जर देवाला ओळखलं नाही, त्याचा स्वीकार केला नाही, तर देवापासून प्राप्त झालेला जो दैवी असा स्वर्गीय जीव आहे, त्याला घेऊन तो खाली आणि नरकाकडे वाटचाल करेल. But if your divine soul is empowered by God, by the divine sparks, and with the baptism and with the anointing of the Holy Spirit, then it's able to take the earthly soul and lift it into glory. आणि जर देवापासून प्राप्त झालेला जो जीव आहे आणि त्याच्यामध्ये पश्चाताप आहे, देवाला ओळखलेला आहे आणि बाप्तिस्मा आणि पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य या गोष्टी जर प्राप्त केलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये ते सामर्थ्य आहे, की जगिक जो तुमचा जीव आहे, तो त्याला उचलून घेईल आणि देवाकडे गौरवामध्ये तो वाटचाल करेल. The only role of the divine neshama, the divine breath of God, is to rectify a human being back to the Father. आणि जो नेशमा किंवा देवापासून प्राप्त झालेला दैवी स्वर्गीय असा जीव आहे, त्याचं कार्यच हे आहे, की मनुष्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन करायचं आणि त्याला प्रभूची त्याची भेट करून द्यायची. So, right now, the divine soul in each one of us is in exile from God. It is in a place called Mitzrayim, it's in a place called Egypt, and it needs to be delivered. It needs to be rescued. It needs salvation. It needs to be born again, friends. आणि देवापासून प्राप्त झालेला जो स्वर्गीय असा जो जीव आहे, तो मिस्राईम किंवा मिसर म्हटलेल्या ठिकाणी किंवा गुलामगिरीच्या ठिकाणापर्यंत जसा काय आहे, त्याला त्या बंधनातून, त्या गुलामगिरीतून मोकळं करणं आणि त्याच्यामध्ये परिवर्तन, त्याला तारण प्राप्ती करून घेणं, पश्चाताप करणं, ह्या गोष्टींची गरज आहे, जेणेकरून तो देवाकडे जाण्यासाठी सक्षम ठरेल. That is why I keep telling people all the time that your life and your walk with God is a process. It's not a one stop gap arrangement that you have with God. It's a process. Either your light is dim or it's bright. Either you're moving towards God or you're going back from God. But there is no standing still in the kingdom. आणि
देवाकडे जाणे आणि आपलं मनुष्याचं जीवन ही एक प्रक्रिया आहे. एकाच वेळेस एका क्षणाला घडलेलं ते कार्य नाहीये. तर तुम्ही देवाकडे वाटचाल करा, देवापासून दूर जात असा, स्वतःचा उद्धार प्राप्त करून घ्या किंवा त्यापासून दूर जात असा. काही पण केलं तरी पण ती एक प्रक्रियाच आहे. So, friends, I've tried to explain in very simple language the New Testament and the Gospel of John and the words of our Lord Jesus. आणि मी प्रयत्न केला, की मी सोप्या भाषेमध्ये नवीन करार आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या गोष्टी आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे शब्द तो नक्की काय बोलू इच्छिता, हे मी सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. I hope you all are being blessed and hope you all are following and learning much with us in all these sessions that we have. आणि मी आशा करतो, की तुम्हाला नक्की ह्याच्याद्वारे आशीर्वाद प्राप्त झाला असेल. तुम्ही नवीन गोष्टी शिकत असताल आणि तुम्हाला या गोष्टी समजत असतील. Okay, so till we meet next Thursday at 9 o'clock, God bless each one of you all and shalom. I won't take up much of your time. Good night and God bless to you and your families. आणि पुढच्या गुरुवारी रात्री 9 वाजेपर्यंत आपण भेटूपर्यंत प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देवो. तुमची काळजी घ्या आणि शलोम आणि सर्वांना शुभरात्री. Good night.